சிங்க நடை போட்டு சிகரத்தில் ஏறு, சிகரத்தை அடைந்தால் வானத்தில் ஏறு. இப்போ நாங்க என்னென்ன செய்ய போறோம், போட்டோகிராஃபர்ஸ் இவ்வளவு நாள் இத்தனை வருஷமா 30-40 வருஷமா ஒரு அசோசியேஷன் இருந்துச்சு. பட் இது வரைக்கும் என்னென்ன வெல்ஃபேர் செய்தாங்கன்றது யாருக்கும் தெரியாது. ரெஜிஸ்ட்ரேஷனும் பண்ணல. இப்போ லீகலா சட்டப்படி ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்ணி என்னென்ன செய்ய போறோம். ஃபர்ஸ்ட் மெடிக்கல் ஃபெசிலிட்டிஸ் ஃபேமிலியோட சேர்த்து. ஒரு போட்டோகிராஃபர்னாக்கா நம்ம எல்லாமே ஒரு அன்ஆர்கனைஸ் செக்டர்ல வரோம். அதனால நம்மளுக்கு எந்த ஒரு பெனிஃபிட்டுமே கிடையாது. அதனால மெடிக்கல் ஃபெசிலிட்டிஸ் ஃபர்ஸ்ட் ஃபேமிலியோட சேர்த்து மெடிக்கல் ஃபெசிலிட்டிஸ். அப்புறமா நம்ம ஒரு 60 வயசு ஆன பிறகு நம்மளால வேலை செய்ய முடியாது, சம்பாதிக்க முடியாது. அதனால ஒரு பென்ஷன் ஸ்கீம் செய்யணும். நிறைய கவர்மெண்ட்ல ஸ்கீம்ஸ் இருக்கு. அந்த ஸ்கீம் எல்லாம் கொண்டு வந்து நம்ம எல்லாருக்கும் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணி அவங்களுக்கு எல்லாருக்கும் 1976 நான் வீடியோ கேமரா கொண்டு வந்தேன். 1977 வாசவி நிலையத்தில் யஸ்வந்த்ங்கிறவர் ஒரு அசோசியேஷன் ஸ்டார்ட் பண்ணார். அவர் தான் பிரசிடெண்ட். இது போல் மாற்றி 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 வந்துக்கிட்டே இருக்கு. ஆனால் ஒரு யூனியனும் ஸ்டாண்டர்டாக இல்லை. இன்னைக்கு ஏதோ ஒரு பார்ட்டி, ஆப்போசிட் பார்ட்டி வீடியோகிராஃபரெல்லாம் அழைச்சிட்டு எங்கேயோ டூர் போயிட்டாங்களே. ஏன்? அவரும் வர்றது, பேசுறது, நல்லது கெட்டது செஞ்சால் என்ன ஆயிடுது? இன்னைக்கு ஏதோ ஒரு பார்ட்டி, ஆப்போசிட் பார்ட்டி வீடியோகிராஃபரெல்லாம் அழைச்சிட்டு எங்கேயோ டூர் போயிட்டாங்களே. ஏன்? அவரும் வர்றது, பேசுறது, நல்லது கெட்டது செஞ்சால் என்ன ஆயிடுது? செய்யலை. அது அவங்க இஷ்டம். அதனால் நீங்கள் நீங்கள் ஏதோ ஒரு முறையாக செஞ்சீங்க, சந்தோஷம். பட்டு நாளைக்கு அவரையும் அரவணைச்சி ஒன்றா சேர்ந்து ஒரே யூனியனாக இருந்தால் சந்தோஷம்னு நான் நினைக்கிறேன். 2 யூனியன் இந்த ஊருக்கு வேண்டாம். கூப்பிடுங்க, பேசுங்க, நல்லது கெட்டது செய்யுங்க, ஒன்றும் தப்பு இல்லை. மறுபடியும் அவர் வரலன்னா என்கிட்ட சொல்லுங்க, நான் அழைச்சிட்டு வரேன். பேசுவோம். ஆனால் ஒரே யூனியன் தான் வேணும். 2 பேரும் வேண்டாம். சந்தோஷமா நல்லது செய்யுங்க. கேஜிஎஃப்க்கு என்ன வீடியோகிராஃபருக்கு நல்லது செய்யணுமோ அதை செய்யுங்க. சண்டை மட்டும் போட்டுக்காதீங்க. 2 யூனியன் வேண்டாம். ಬಹುಶಃ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಇನ್ KGF ಒಂದು ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್ಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ನ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇವತ್ತು ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಕರೆಸಿ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಬಹಳ ಸಂತೋಷದ ವಿಚಾರ. ಫೋಟೋಗ್ರಫಿ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದ ಕಲೆ. ಏನು ಮನುಷ್ಯ ತನ್ನ ಕಮಿಟಿ ಮೆಂಬರ್ಸ ಸುರೇಶ್ ಬಾಬು ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಮತ್ತು ವೈಸ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಜೈ ಬಾಬು ಅವರು, ಕುಮರೇಶ್ ಅವರು, ನೂರ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್, ಜೇಮ್ಸ್ ವಿಕ್ಟರ್, ಮೋಹನ್ ರಾಜ್, ನೆಸಾಫ್ ಆಲನ್, ಸುಂದರ್, ಇವರೆಲ್ಲ ನಿನ್ನೆ ಬಂದಿದ್ದಲ್ಲ ನೀವು? ನಿನ್ನೆ ಬಂದು ಸರ್ ನೀವು ಬರಬೇಕು, ದಯಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಪಾಂಪ್ಲೆಟಲ್ಲಿ, ಬರಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಆಮಂತ್ರಣ ಮಾಡಿದರು. ಬಹಳ ಖುಷಿಯಿಂದ ನಾವು ಆಮಂತ್ರಣವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಇವತ್ತು ಬಹಳ ಖುಷಿ ಮತ್ತು ಹೆಮ್ಮೆ ಇದ್ದೀನಿ. ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್ಸ್ಗೂ ಫೋಟೋಗ್ರಫಿ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದಂತಹ ಕಲೆ ಮತ್ತು ಅದ್ಭುತವಾದಂತಹ ವೃತ್ತಿ. ಎಲ್ಲರೂ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು, ಪ್ಯಾಷನ್ಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್ಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ವೈಲ್ಡ್ ಫೋಟೋಗ್ರಫಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಥರ ಅದು ಒಂದು ಫ್ಯಾಷನ್ ಆಗಿದೆ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ. ಬಟ್ ನೀವು ವೃತ್ತಿನೇ ಫೋಟೋಗ್ರಫಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ. ಎಲ್ಲರ ಏನು ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನ ಸಂತೋಷದ ಜೀವನಗಳಲ್ಲಿ ಏನೋ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಆಗುವಂತಹ ಸಂತೋಷ ಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ನೀವು ಸೆರೆ ಹಿಡಿತೀರಾ ಫೋಟೋಗ್ರಫಿ ಮುಖಾಂತರ. ಅದೊಂದು ಛಾಯಾಚಿತ್ರಣ ಅವನ ಜೀವನ ಪೂರ್ತಿ ಅವ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಆ ಒಂದು ಕ್ಷಣಗಳನ್ನ ಹಿನ್ನೆಲೆಯನ್ನ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಖುಷಿ ಪಡ್ಬೋದು. ನನ್ನ ಜೀವನದ ಅತ್ಯಮೂಲ್ಯವಾದ ದಿನಗಳು ಅಂತ ಅವನು ಜೀವನ ಪೂರ್ತಿ ನೆನೆಸ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಅಂತಹ ಒಂದು ವೃತ್ತಿ, ಈ ವೃತ್ತಿ ಛಾಯಾಗ್ರಹ ವೃತ್ತಿ ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ. ಮತ್ತು ಈ ಸಂಘಕ್ಕೂ ಸಹ, ಫೋಟೋ ಮತ್ತು ವಿಡಿಯೋಗ್ರಾಫರ್ಸ್ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಸಂಘಕ್ಕೂ ಸಹ ನನ್ನ ಕಡೆಯಿಂದ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಮತ್ತು ವಿಶ್ವಾಸನ ತಿಳಿಸ್ತಾ, ಮತ್ತು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ.
ಅದೇ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ನನ್ನ ಕರೆದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಭಾಳ ಮತ್ತು ಈ ಒಂದು ಆಮಂತ್ರಣ ಕೊಟ್ಟು ಭಾಳ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಗೌರವದಿಂದ ನಡೆಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಾನು ಆಭಾರಿಯಾಗಿದ್ದೀನಿ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳ್ತಾ ನನ್ನ 2 ಮಾತುಗಳನ್ನ ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ. ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ RC ಕಲರ್ ಲ್ಯಾಬ್ ವತಿಯಿಂದ ಈ ಸಂಘಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಆಸೀನರಾಗಿರ್ತಂಥ ಎಲ್ಲ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಶುಭಾಕಾಂಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತೀನಿ. KGF ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್ಸ್ ಹಾಗೂ ವಿಡಿಯೋಗ್ರಾಫರ್ಸ್ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು, ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಮತ್ತು ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಆಸೀನರಾಗಿರ್ತಂಥ ಎಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋ ಮತ್ತು ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್ಸ್ಗಳಿಗೂ ನನ್ನ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೀನಿ. ಈ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್ ಅಂದರೆ ಇದು ಭಾಳ ಹೆಮ್ಮೆಯ ವಿಷಯ. 70s ಆ್ಯಂಡ್ 80s ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್ ಅಂದರೆ ಅವರೇ ಬಂದು ಫೋಟೋ ತೆಗಿಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ನಾವು ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಕೋಲಾರದಲ್ಲಿ ಬಾಲಾಜಿ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಅಂತ ಇದ್ದರು, ಒಬ್ಬ ಮುದುಕಪ್ಪ ಇದ್ದರು. ಅವ್ರು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಫೋಟೋ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಬೆಳಗ್ಗಿಂದ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ತನಕ ಪೆನ್ಸಿಲ್ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಕನ್ನಡಕ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಮಾಡೋರು. ಮತ್ತು ಬಂಗಾರಪೇಟೆಯಲ್ಲಿ ಆದರ್ಶ ಸ್ಟುಡಿಯೋಲ್ಲಿ ಇದ್ರು, ಅವ್ರ ಹೆಸರು ಐ ಫರ್ಗಾಟನ್. ಅವರು ಅಷ್ಟೇ, ಯಾವಾಗನ್ನ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೆ ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಟೀಗಿ ಕುಡಿಯೋಕ್ಕೆ. ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋರು ಅಂದರೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋರು. ಇವಾಗೇನಿಲ್ಲ, ಒಂದು ಮೊಬೈಲ್ ತೊಗೊಂಡೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಫೋಟೋ ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಪೆನ್ ಡ್ರೈವ್ಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು ಇವತ್ತು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೊಂದು ಹುರುಪು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಹುರುಪು ಕಡೆ ತನಕ ಎಲ್ಲ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್ಸು ಮತ್ತು ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳಲ್ಲೂ ಉಳಿಸ್ಕೊಂಡು ಈ ಸಂಘವನ್ನು ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಗುಂಪುಗಾರಿಕೆ ಮಾಡ್ದಿರಾ ನೀವು ಬೆಳೆಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀರಿ ಅಂತ ನನ್ನ ಒಂದು ಈ ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಈ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್ ಅಂದರೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ವಿಷಯ ಇಲ್ಲ. ಈ ಮನುಷ್ಯನ ಯಾಕೆ ಬೇಕಾದರೂ ತೆಗಿಬೋದು. ನಾನು ಹಿಂಗಿದ್ರೆ ವಿರೂಪವಾಗಿ ತೆಗಿಬೋದು, ಮತ್ತು ಈ ಮೀಸೆ ಇಲ್ದಿರ ಕೂದಲು ಇಲ್ದಿರ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆ ಶಕ್ತಿ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್ಗೆ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಇದೆ. ನಾವು ಯಾವುದೋ ಎಲ್ಲೇ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಹೋದಾಗ ಒಂದು ಪ್ರಾಣಿ ಇರ್ಬೋದು, ಪಕ್ಷಿ ಇರ್ಬೋದು, ಫೋಟೋ ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಆ ಪ್ರಾಣಿನ ನೋಡೋದಿಲ್ಲ. ಈ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮ ಯಾರಪ್ಪ ಈ ಫೋಟೋ ತೆಗೆದಿದ್ದಾನೆ, ಇಷ್ಟೊಂದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೆಗೆದಿದ್ದಾನೆ, ಅದು ನೀರಲ್ಲಿ ಹಾರ್ತಾ ಇರ್ತದೆ, ಮತ್ತು ಒಂದು ಬೇಟೆ ಆಡ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಈ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮ ಅಂತ ಅದು ಬೇಟೆ ಆಡೋದು, ತಿನ್ನೋದು ಅದೆಲ್ಲ ಸೆಕೆಂಡ್ರಿ. ಬಟ್ ನಾವು ಮೊದಲು ಕೇಳೋದು ಅವನು ಅಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ ನೋಡ್ತೀವಿ ಫೋಟೋ ಬೈ ಅಂತ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್. ಆ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮ ಎಷ್ಟೊಂದು ಕಷ್ಟಪಡ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಆ ಪ್ರಾಣಿ ಡಿಸ್ಕವರಿ ಚಾನಲಲ್ಲಿ ಫೋಟೋ ತೆಗೆಯೋದು. ತಾವು ಅದೇ ಥರ ಒಳ್ಳೆ ಒಳ್ಳೆ ಫೋಟೋ ತೆಗಿತಾ ಇದ್ರೆ ತಮ್ಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಹೆಸರು ಬರ್ತಾರೆ. ಕೆಲವರು ಯಾಕೆ ನಾವು ಬೆಂಗಳೂರು ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್ಸ್ ಕರೆಸ್ರಿ ಅಂತಾರೆ. ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್ ಅಲ್ಲೇನು ಅವ್ರ ಕೈಯಲ್ಲಿಲ್ಲ, ಅವ್ರದ್ದೊಂದು ಡೆಡಿಕೇಶನ್ ಇದೆ ಅಷ್ಟೇ. ಅವರೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಇಟ್ಕೊಳ್ತಾರೆ, ದೊಡ್ಡ ಇದು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನೀವು ಅದೇ ಥರ ಒಂಥರ ಬೂಸ್ಟಪ್ ಮಾಡಿ ಜನಕ್ಕೆ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆವಾಗ ಜನಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ, KGF ಅಲ್ಲಿರೋ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್ನ ಕರಿ ಮಾರಯ್ಯ, ಈ ಲೋಕಲ್ ಅವ್ರು ಬೇಡ ಅಂತ ಅನಿಸ್ಕೋಬೇಕು. ನಾನು ಸುಮಾರು ಕಡೆ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಹೋಗಿದ್ದೀನಿ. ನಮ್ಮ ಇದು ಚಿತ್ತೂರು, ಪಲಮನೇರು, ಪುಂಗನೂರು ಅವರೆಲ್ಲ ಭಾಳ ಯೂನಿಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಂಘ ಎಲ್ಲ ದೊಡ್ಡದು, ಭಾಳ ಯೂನಿಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ, ಭಾಳ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯ ಏನು ಅಂದರೆ, ಈ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ನಾವು ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್ನ ಕರೆಯೋಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ, ಮದುವೆಗೆ ಫಂಕ್ಷನ್ ಕರೆಯೋಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಚೌಲ್ಟ್ರಿಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ 10 ಲಕ್ಷ ಕೇಳ್ತಾರೆ. 10 ಲಕ್ಷ ಕೇಳ್ತೀವಿ. ಏನಂದರೆ ನಮ್ದು 2 ಬರ್ತದೆ, ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಬರ್ತದೆ, ಡ್ರೋನ್ ಬರ್ತದೆ, ಅದು ಬರ್ತದೆ, ಇದು ಬರ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ 10,000 ಮಾಡ್ತೀನಪ್ಪ ಬರ್ತೀಯ. ಆವಾಗ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಇದನ್ನು ಕಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀವಿ, ನಮ್ಮ ಈ ಫೋಟೋಗ್ರಫಿ ಕಸ್ಬನ್ನು ಕಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ತೆಗಿಯೋದಕ್ಕಿಂತ ಅವ್ರೇನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೆಗಿಯೋದಿಲ್ಲ. ಅವರು ಒಂದು 2 ಏನೋ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಕಟರ್ನ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ, 1-2 ದೊಡ್ಡ ಮೈಕ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ, ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಇಮೇಜ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಬಗ್ತಾನೆ ಮಲಗ್ತಾನೆ, ಫೋಟೋ ತೆಗಿತಾರೆ. ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೆಗೆದಪ್ಪ ಅಂತ ಮದುವೆಗೆ ಬಂದಿರೋರು ಅಂದ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಕಾರ್ಡ್ ತಗೊಳ್ತಾರೆ, ನಮ್ಮ ಮದುವೆ ಇದೆಯಪ್ಪ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕರೀತಿ. ನಮ್ಮವ್ರು ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಫೋಟೋ ತೆಗೆದು ಚೆನ್ನಾಗೇ ತೆಗೆದು ಬರ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೂ ಇದೊಂದು ಇದಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಅದರಿಂದ ತಾವೆಲ್ಲ ಈ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫಿ ಅನ್ನೋದು ಭಾಳ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಕಲ್ತಿರೋದು. ಇವನ್ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿದರೆ ನಾವು ಸಿನಿಮಾ ಸ್ಟೋರಿ ಗೀರಿ ಅದೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲ. ಇವರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫೋಟೋಗ್ರಫಿ ತೆಗೆದ್ರೆ ತಾನೇ ಬೊಂಬೆ ನಮ್ಗೆ ಕಾಣಿಸೋದು. ಆ ಥರ ನೀವು ಸಹ ಒಳ್ಳೆ ಎಫರ್ಟ್ಸ್ ಹಾಕಿ ಎಲ್ಲ ಯುವಕರೆಲ್ಲ ಇದ್ದೀರಿ, ಒಳ್ಳೆ ಫೋಟೋಗ್ರಫಿ ಮಾಡಿ ಹೆಸರು. ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರೆಲ್ಲ ಇದ್ದರು ಕೆಲವರೆಲ್ಲ, ಅವರೆಲ್ಲ 5 ಲಕ್ಷ 6 ಲಕ್ಷ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಏನಪ್ಪ ಹುಚ್ಚ, ಇವನು ಸಂಬಳ ಎಲ್ಲ ಕ್ಯಾಮ್ರಾಗೆ ಇಡ್ತಾನೆ ಅಂದರೆ ಅವನು ವೈಲ್ಡ್ ಲೈಫ್ ಫೋಟೋ ತೆಗಿಯೋನು, ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಫೋಟೋ ತೆಗಿಯೋನು. ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ದೊಡ್ಡ ಅವಾರ್ಡ್ ಬಂತು, ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಇನ್ ಲಂಡನ್ ಅದೆಲ್ಲ ಸಿಕ್ತು. ಅದೇ ಥರ ನೀವು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಕೆಲಸ. ನಾವಿವತ್ತು ಯಾಕೆ ನಾನು ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ಬಾಲಾಜಿ
ಮುದುಕಪ್ಪ ನೆನೆಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಲ್ಲ, ಅದೇ ಥರ ನಾವು ಇಲ್ಲದೇ ಇದ್ದರೂ ನಮ್ಮೊಂದು ಫೋಟೋ ನೆನಪಿರ್ತದೆ. ಇವಾಗ ಮದುವೆನಲ್ಲಿ ಆಲ್ಬಮ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇನ್ನೊಂದು 20 ವರ್ಷ ಹೋದ್ರೂ ಆಲ್ಬಮ್ ನೋಡ್ತೀವಿ, ನಮ್ಮ ಮುಖ ನಾವು ಜ್ಞಾಪಿಸ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಅದರಿಂದ ಈ ಒಂದು ಫೋಟೋಗ್ರಫಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಎನ್ಕರೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ. ತಾವು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೆಗೆದು ಫೋಟೋ ಜನರಲ್ಲಿ ಇಂಪ್ರೆಸ್ ಬರೋ ಥರ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ கேள்விப்பட்டேனே. மொத்தம் அசோசியேஷன் பண்ணுறதுக்கு நாங்கள்லாம் ரொம்ப எப்படி சொல்கிறதுன்னு தெரில. இது ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் ஆகாதே ரொம்ப. நான் கூட எக்ஸ் பிரசிடெண்ட்டாக இருந்திருக்கிறேன், என்னால் கூட அந்த டைமில் ஆகலை. அது மாதிரி ஒரு 3 பேர் இருந்தாங்க, அதெல்லாம் ஆகலை. நம்ம குட்டி கணேஷா வீடியோ அவர் வந்து எங்களெல்லாம் கூப்பிட்டு கேட்டாருங்க, இது மாதிரி அசோசியேஷன் பண்ணலாம், பெனிஃபிட் நிறைய இருக்குன்னு. கண்டிப்பாக பண்ணலாம். ஏன்னா ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் இருந்தால் தான் எது ஒன்றுக்கும் நம்மளுக்கு ஒரு துணையாக இருக்கும். இல்லை ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் இல்லைனாக்கா நம்மளுக்கு வேல்யூவே இல்லை. இப்போ யாரோ ஒருத்தர் வந்துட்டு ஒரு லோனுக்கு போயிருக்கிறாரு, இது மாதிரி எனக்கு ஒரு லெட்ரு வேணும்னு. இதாப்பா லெட்ரு, நீ ஃபோட்டோகிராஃபருக்கு என்ன உங்களுக்கு அங்கீகாரம்னு கேட்டிருக்கிறாங்க. அதுக்கு அவர் வந்து எக்ஸ் பிரசிடெண்ட்டுக்கிட்ட போய் கேட்டிருக்கிறாரு, நீ போய் செக்ரட்டரியை போய் பாரு, நீ வந்து போய் பிரசிடெண்ட்டை பாரு அப்படின்னு தான் அவர் கேபிஏ போய்க்கிறார். கர்நாடகா ஃபோட்டோகிராஃபர் அசோசியேஷன் போயிட்டு எனக்கு இது மாதிரி வேணும், லோன் வேணும்னு. அவர் என்ன பண்ணிக்கிறாரு, கேஜிஎஃப்ல இருக்கிற ஒரு ஃபோட்டோகிராஃபருக்கு சொல்லியிருக்கிறாங்க, ஏன் நீங்கள் இது மாதிரி பண்ணுறீங்க, அவங்களுக்கு எமர்ஜென்சிக்கு ஒரு லோன் வேணும் இல்லையா. அதுக்கு கேட்டதுக்கு அவங்க என்ன பண்ணிடுறாங்க, ஏன் நீ அங்கெல்லாம் போய் கேட்ட, நான் உனக்கு கோலாறு இல்லை பங்காருப்பேட்டில் நான் வாங்கி கொடு. அப்போ கேஜிஎஃப் என்ன நம்மளுக்கு என்ன, கேஜிஎஃப்ல ஒன்றுமே இல்லையா, நம்மளாம் அண்ணாமத்தை வைக்கிறோம். ஸோ இதெல்லாம் நினச்சி தான் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் கண்டிப்பாக நீ பண்ணு வருவியா அப்படின்னு கேட்டோம். கண்டிப்பாக நான் பண்ணுறேன் அந்த ஒரு வாக்கு கொடுத்தனால தான் இன்றைக்கி நிரந்தரமாக எல்லாமே வந்து உக்காந்து ஃபோட்டோகிராஃபர்ஸுக்கு சந்தோஷமாக இருக்கிறோம். அது வந்து என்றைக்குமே நிரந்தரமாக உள்ள நடக்கணும். இதோட சும்மா வந்து ஒரு ஃபங்க்ஷன் பண்ணிவிட்டு போகிறது கிடையாது. தயவுசெய்து மெம்பர்ஸும் கூட சரி எல்லாம் வந்து கோஆப்ரேஷன் கொடுத்தா தான் எங்களால் நடத்த முடியும். நீங்கள் கோஆப்ரேஷன் கொடுக்கலனாக்கா எங்களால் செய்ய முடியாது. நான் பிரசிடெண்ட்டாக இருக்கும்போதோ புக்காரி சார்கிட்ட போயிட்டு, சார் நாங்கள் பெங்களூர் போகிறோம், எங்களுக்கு லேப் இல்லை, எங்களுக்கு லேப் பண்ணி கொடுங்க அப்படின்னு கேட்டதுக்கு கண்டிப்பாக நான் உங்களுக்கு பண்ணி தரேன்னா, அவர் வந்து ஃப்ரெண்டு சந்திரசேகர் சார், அவர் ஃப்ரெண்டு, அவர் அப்ரோச் பண்ணி இன்றைக்கி 11 வருஷமாக நம்ம கேஜிஎஃப்ல ஆர்சி லேப்ன்றது என் மூலியமாக இந்த ஃபோட்டோகிராஃபர் மூலியமாக இன்றைக்கி இவர் சார் வந்து போட்டு சந்தோஷமாக போயின்னுக்கிறோம். எல்லாமே பெங்களூர் போகிறது கம்மியாக இருக்குது. BR அம்பேத்கர் அவர்களின் உருவ சிலை முன்பாக நாங்கள் தங்கவயல் போட்டோகிராஃபர் அசோசியேஷன் சார்பாக ஒரு உறுதிமொழியை எடுக்கின்றோம். என்னவென்றால், எங்களுடைய அசோசியேஷன் ஆனது எந்த ஒரு குளறுபடி இல்லாமல் எல்லோருடைய மெம்பர்ஸுங்களும் எல்லோரும் வந்து தலைவருக்கு தான், நாங்கள் ஒண்டி தலைவர் இல்லை, எல்லோரும் என்னென்ன ஆலோசனை சொல்றாங்களோ அந்த ஆலோசனை எல்லாம் கேட்டுக்கின்னு நாங்கள் அங்கே கோரிக்கைகளை நாங்கள் கண்டிப்பாக நிறைவேற்றோம் என்று இந்த நேரத்தில் கூறிக்கொண்டு, மீண்டும் எங்களுக்கு இதே ஒத்துழைப்பு அடுத்த கூட்டத்தில் தரணும். இன்னும் நாங்கள் இப்போ என்னென்ன நாங்கள் முடிவு எடுக்கிறோமோ அதுக்கெல்லாம் மெம்பர்ஷிப்புங்க எல்லாமே வந்து ஒத்துழைப்பு தரணும். எல்லாரும் வந்து நம்முடைய அசோசியேஷன்ல மெம்பர்ஷிப் ஆகணும் இந்த நேரத்தில் கேட்டுக்கின்னு, இந்த பாபு கணேஷா வீடியோ கேஜிஎஃப்ல இருக்க கேஜிஎஃப் ஃபோட்டோ வெல்ஃபேர் அசோசியேஷனுக்கு பிரசிடெண்ட்டாக புதுசாக பண்ணியிருக்காங்க. நான் இனிமேல் எல்லா ஃபோட்டோகிராஃபி எல்லாம் கோஆப்ரேஷன் இருந்து ஃபோட்டோகிராஃபர்ஸ் நல்லா ஹெல்ப் பண்ணி ஒரு யூனிட்டாக ஒர்க் பண்ணி எல்லாருக்கும் நல்லா சக்ஸஸ் பண்ணி காமிக்க. இப்போது புதுசாக நம்ம கேபிஐல கொஞ்சம் அனௌன்ஸ்மெண்ட் பண்ணிக்கிறாங்க, அது இன்னும் நம்மளுக்கு கிடைக்கல. அது ஷார்ட்லி வாங்கின்னு வர இதெல்லாம் இம்ப்ளிமெண்ட் எல்லாம் அந்த ஃபோட்டோகிராஃபருக்கு இன்சூரன்ஸு, ஆமாம் அந்த வீட்டில் 2 பேருக்கு இது லேடிஸ் இருந்தால் அவங்களுக்கு திருமணத்துக்கு 2 lakhs rupees கொடுக்குறாங்க, 1 lakh rupees லோன் கொடுக்குறாங்க. அதெல்லாம் நாங்கள் எல்லாம் சேர்ந்து நாங்கள் போயிட்டு கேபிஐல வாங்கிட்டு வந்து அச்சீவ்மெண்ட் பண்ணுறோம். ஃபோட்டோகிராஃபர்ஸ் அண்ட் வீடியோகிராஃபர் வெல்ஃபேர் அசோசியேஷன் சார்பாக ஜெனரல் செக்ரட்டரி நூர் முகமது இப்போ இந்த பொறுப்பை எடுத்துன்னு இருக்கிறோம். இன்றைக்கி ஆஃபீஸ் இனாக்ரேஷன் ஆன பிறகு இந்த டாக்டர் BR அம்பேத்கர் சிலைக்கு மாலை அணிவித்து இப்போ நாங்கள் என்னென்ன செய்ய போகிறோம். ஃபோட்டோகிராஃபர்ஸ் இவ்வளோ நாள் இத்தனை வருஷமாக 30-40 வருஷமாக ஒரு அசோசியேஷன் இருந்துச்சு. பட் இது வரைக்கும் என்னென்ன வெல்ஃபேர் செய்தாங்கன்றது யாருக்கும் தெரியாது. ரெஜிஸ்ட்ரேஷனும் பண்ணல. இப்போது லீகலாக சட்டப்படி ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்ணி
என்னென்ன செய்ய போகிறோம்? ஃபஸ்ட்டு மெடிக்கல் ஃபெசிலிட்டிஸ் ஃபேமிலியோடு சேர்த்து. ஒரு ஃபோட்டோகிராஃபர்னாக்கா நம்ம எல்லாமே ஒரு அன்ஆர்கனைஸ் செக்டரில் வரோம், அதனால நம்மளுக்கு எந்த ஒரு பெனிஃபிட்டுமே கிடையாது. அதனால மெடிக்கல் ஃபெசிலிட்டிஸ் ஃபஸ்ட்டு ஃபேமிலியோடு சேர்த்து மெடிக்கல் ஃபெசிலிட்டிஸு. அப்புறமா நம்ம ஒரு 60 வயசு ஆன பிறகு நம்மளால வேலை செய்ய முடியாது, சம்பாதிக்க முடியாது. அதனால ஒரு பென்ஷன் ஸ்கீம் செய்யணும். நிறைய கவர்மெண்ட்டில் ஸ்கீம்ஸ் இருக்குது, அந்த ஸ்கீம் எல்லாம் கொண்டு வந்து நம்ம எல்லாருக்கும் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணி அவங்களுக்கு எல்லாருக்கும் செய்யணும். அதே மாதிரி இப்போது இந்த ரேட்டு இதெல்லாம் கொஞ்சம் ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்குது, அதெல்லாம் கொஞ்சம் சால்வ் பண்ணி ஃபோட்டோ ஸ்டுடியோவில் எல்லாருமே ரேட் கார்ட்ஸ் போடணும். இந்த மாதிரி கொஞ்சம் வெல்ஃபேர் ஆக்டிவிட்டீஸ் பண்ணணும்னு முயற்சி எடுத்து செய்துன்னு இருக்கிறோம். முடிஞ்ச அளவுக்கு சப்போர்ட் உங்கள் சப்போர்ட் எல்லாமே இருந்துச்சுனாக்கா கண்டிப்பாக இதை வெற்றிகரமாக முடிப்போன்ற நம்பிக்கை இருக்குது. உங்கள் ஆதரவு எப்பவுமே எங்களுக்கு தேவை. தேங்க்யூ. காக்கா கூட்டத்தை பாருங்க, காக்கா கூட்டத்தை பாருங்க, அதுக்கு கத்து கொடுத்தது யாருங்க? காக்கா கூட்டத்தை பாருங்க, அதுக்கு கத்து கொடுத்தது யாருங்க? ஒன்னா இருக்க கத்துக்கணும், இந்த உண்மையை சொன்னா ஒத்துக்கணும். வீட்டை விட்டு வெளியே வந்தா நாளும் நடக்கலாம், அந்த நாளும் தெரிஞ்சு நடந்துகிட்டா நல்லா இருக்கலாம். வீட்டை விட்டு வெளியே வந்தா நாளும் நடக்கலாம், அந்த நாளும் தெரிஞ்சு நடந்துகிட்டா நல்லா இருக்கலாம். உன்னை கேட்டு என்னை கேட்டு எதுவும் நடக்குமா? உன்னை கேட்டு என்னை கேட்டு எதுவும் நடக்குமா? அந்த ஒருவன் நடத்தும் நாடகத்தை நிறுத்த முடியுமா? இருக்க கற்றுக்கணும், இந்த உண்மையை சொன்னா ஒத்துக்கணும். தன்னை போல பிறரை